إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ زين خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين نسس من الكردي الإربيل سيد الإمام شيخ محمد الفضالي سيد الشيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنزني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوقف سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروسي الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعتز عمر بن عبد الرحمن العطسي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن الوحد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا أبي بكر بن سالم السواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطساني سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني سيد الشيخ محمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الحسن أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومآربهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونظر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين.
Mukasyafatul Qulub. Ruwiya kama ruwiya, iya kah? Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma labisal khamisata allati ataha biha Abu Jahmin wa 'alaiha 'alamun didabit kena tak ridabit ilmun kena wa 'alaiha 'alamun didabit paham kena ikam dah baca ilmun wa shalla biha naza'aha ba'da sholatihi wa qala izhabu biha ila Abi Jahmin fa innaha alhatsni anifan an sholati. Kama ruwiya sebagaimana diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lama ketika labisal khamisata memakai akan baju khamisah. Baju khamisah ini semacam baju kurung, sejenis baju kurung didabit. Allati atahu yang memberikan baju tersebut terhadap Rasulullah Abu Jahmin oleh Abu Jahmin. Wa 'alaiha 'alamun, wa 'alaiha dan atas baju tersebut alamun ada alam. Asal makna alamun ini tanda. Alamun itu asal makna tanda. Lalu kita arti gambar. Wa 'alaiha wa 'alal khamisah alamun, ada tanda dalam kurung gambar. Wa shalla biha dan sembahyanglah Nabi dengan baju tersebut. Berikutnya naza'a melepas Nabi akan baju tersebut ba'da sholati setelah sembahyangnya. Waqala dan berkata Rasulullah izhabu biha, izhabu bahwa pergi oleh kalian, itu cara dabitnya, izhabu bahwa pergi oleh kalian biha dengan baju ini ila Abi Jahmin kepada Abi Jahmin. Fa innaha karena bahwasanya baju itu al-hatsni membikin lalai akan laku anipat baru saja an sholati daripada sembahyangku. Penjelasannya yang lewat dijelaskan bahwa di antara yang membikin lalai manusia di dalam sembahyang itu adalah berupa gambar-gambar, tulisan-tulisan, baik yang ada di sekitarnya ataupun yang dipakai dirinya ataupun dipakai orang lain ketika di hadapannya. Baju bagambar, baju warna-warni itu bagian daripada yang mengganggu kekhusyuan seseorang di dalam sembahyang. Nah, ini pernah terjadi, merupakan sebagai dalil lawan kita. Hakikatnya Rasulullah kada begitu, yaitu terjadi lawan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma labisal khamisah, ketika beliau memakai
baju kurung, bukan baju gamis. Mungkin baju kurung apa Nabi berbaju dikurungakan apa? Allati atabiha, yang memberikan terhadap Rasulullah biha dengan baju tersebut Abu Jahmin, oleh Abu Jahmin. Abu Jahmin menunjuki lawan Rasulullah khamisah, dipakai oleh Rasulullah. Dipakai oleh Rasulullah untuk sembahyang, namun si baju ini wa alaiha alamun. Baju ini ada gambar. Ada gambar. Sembahyang dengan pakaian itu. Lain gamis. Gamis biasanya gamis itu ada nong berasuk apa bisa jadi kurang ada. Pokoknya gitulah. Wasalla biha, dan sembahyanglah Rasulullah dengan khamisah tadi. Bahaya. Setelah itu selesai. Naza'ah lah, itu di biha itu dikomai atau dititiki. Shalla biha titik. Nabi sembahyang dengan baju tersebut. Naza'ah ba'da sholatihi, melepas Nabi akan itu baju atau akan itu khamisah ba'da sholatihi, setelah sembahyang. Tuntung sembahyang dilepas Nabi. Pacu. Waqala, dan Nabi berkata, izhabu biha ila Abi Jahmin. Kata Rasulullah, bawa pergi dengan khamisah ini kepada Abi Jahmin. Lah, aku tadi nah diunjuki ujar Rasulullah oleh Abu Jahmin, baju ini ku pakai dari sembahyang, sekarang bawa unjuk pulang lawan Abu Jahmin. Ini baju ini unjuk pulang. Nyuruh sahabat. Fa innaha alhatni. Lah, dilebitlah. Fa innaha alhatni. Maka bahwasanya itu khamisah alhatni, telah membikin lalai diriku. Anipan, baru saja. Anipan itu baru saja. Anipan baru saja melalaikan aku an sholati, dari sembahyangku. Ini bawakan lawan Abu Jahmin, baju ini sudah maulah aku terganggu sembahyang. Nah, ini sebagai dalil bahwa Nabi sendiri menjelaskan bahwa baju-baju nang berwarna-warni, bergambar dan sebagainya itu bisa membuat lalai. Bergambar-gambar bagiannya berwarna-warni, iya juga. Nang bagusnya itu polos saja. Mau polos putih, mau polos kuning, abang, yang penting polos lah. Jangan apa? Jangan berwarna-warni, jangan bergambar. Kenapa? Bikin melalaikan sembahyang, bikin orang menghayal, bikin orang terpikir, termasuk kita pun terpikir. Titik. Itu sebagai dalil. Wa amara sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi tahdidi syirakin alihi. Wa amara sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan atau menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitahdidi syiraki na'lihi, dengan
memisiti atau menguatakan syirakin alihi, tali sandal Nabi. Nabi itu kan pakai sandal salah. Kadang Nabi pakai khuf, pakai terumpah. Kadang sidin pakai sandal. Sandal Nabi nanggai apa potongannya. Nah mungkin ini ada dalam kitab Madarijus Su'ud salah, gambaran sandal Nabi. Ada dalam kitab Madarijus Su'ud, ada dalam beberapa kitab lain. Bahkan ada kitabnya salah, aku kada ingat ngarannya, khusus membahas masalah sandal Nabi. Nang gaya apa potongan sandal Nabi itu? Nang jelas talinya dua banai. Talinya dua, kayak ini nah gambaran aja soalnya gambaran. Tapi kada persis. Dulu soalnya Tuan Guru tuh ketujuh sandal pakai tali. Pakai tali itu lain tali di tengah salah. Kayak swallow itu kan betali kalau betali. Tapi talinya di tengah ada di tengah. Kalau sandal Nabi kada gitu salah. Talinya ada di ibu jari, kemudian ada lagi di tengah. Ya kada ada lah sekarang ini orang bola salah. Lalu orang dulu Tuan Guru panai ketujuh sandal betali tapi nang ibu jarinya bermasuk. Ada soleh kau lihat, ibu jarinya tuh bermasuk soleh. Itu almarhum guru sekumpul sandal gitu sedikit. Guru sipulan sandal gitu. Guru sipulan sandal gitu. Kau bayangkan sandalnya itu benai betali tapi bermasuk ibu jari nih. Nah, kalau sandal Nabi gambarannya dua tali. Talinya dua. Lalu karena kada kawa dua benai orang memproduk sebuting barang. Saking hendak menuruti bersandal kayak Rasulullah. Itu maksudnya benar. Saking hendak menuruti bersandal kayak Rasulullah. Kayak apa lo sandalnya tuh? Aku dulu rancak sulai sandal kayak itu nukar. Kau lah ben, kamu bayangkan sandalnya itu berasuk tapi bermasuk ibu betis nih. Salah melihat, ya kayak itu tuh. Nah lalu nang dicari itu pakai tali. Sekarang ini kada pakai tali, pakai kulit bertutup. Nang dicari itu pakai tali. Tapi berikit ibu jarinya itu talinya ada juga. Soalnya, nah itu anggaplah tasyabbuh untuk merupaakan, menyenyamakan, menggambarkan kayak sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap salah, Nabi bersandal, betali. Nabi Isra Mi'raj itu tulak bersandal salah. Nabi Isra Mi'raj tulak bersandal. Nabi Musa waktu di Jabal Tursina munajat pakai sandal juga. Lalu ketika Nabi Musa hendak naik dalam pengertiannya, dalam tasawuf ada gambarannya, disuruh oleh Allah Ta'ala memacul sandal. Ya Musa ikhla'na alaika. Musa lepaslah dua sandalmu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj itu sampai ke hadrat nang suci dan mulia. Nabi hendak melepas soleh sandal sidin kada dibariakan. Terus saja pakai sandal. Nah, lalu Imam Hasan al-Basri dalam sebuah keterangan beliau
bahwa dua sandal Nabi itu punya keistimewaan. Dua sandal Nabi itu punya keistimewaan. Kenapa? Karena Nabi Musa aja disuruh melepas, sedangkan Rasulullah sandalnya disuruh dibawa terus. Ini ada di dalam kediingat oleh aku ngaran kitabnya, kitab nang khusus membahas masalah sandal Nabi. Kalau masalah potongan gambarnya, ini ada di dalam kitab Madarijus Su'ud. Sudah sholat? Nah, tinggal boleh aja sholat kitabnya. Muka kitab Madarijus Su'ud, oke, ini sandal Nabi. Betalinya gini atau apa gini. Adapun nang sekarang ini, aku kurang yakin malah. Apa itu asli sandal Nabi atau kada? Tapi kalau diulah replika, oke. Ada ini solahai orang museum atau ada orang membagiakan gambar-gambar barang-barang peninggalan Nabi. Apa ngarnya? Tripaka atau kayak pokoknya kayak itulah bahasanya, barang-barang peninggalan Nabi. Lalu ada sandal bagus banget. Memang betalinya kayak itu. Ini di pedangan sandal Rasulullah itu kurang yakin soalnya. Kenapa? Karena sudah berumur sekarang ini 1444 Hijriah. Kemudian yang kedua, kok kenapa sampai ke sini sandalnya? Nah, kalau itu sebagai replika, hanya rurupaannya aja, replikanya aja, oke. Nah, kayak inilah gambar Rasulullah. Nah, cucu bayi kaina bila boleh ke rumah, buka YouTube apa, cari aja sandal Rasulullah. Kalau pindah keluar ada gambarnya. Oh, nangke inilah, bukan itu asli, salah. Maksudnya inilah replika, bayangan, jiplakan, fotokopian bagaikan begini sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menyuruh tahdid, memisiti, menguati tali sandal. Summa nazara ilai fi salatihi. Tahdid kah? Tajdid kah? Tajdid, memperbaharui, menghanyari tali sandal, berarti menggantilah. Tajdid. Tajdidi syiraki na'lihi, memperbaharui, menghanyari tali sandal. Dah digantilah oleh sahabat, dihanyari. Summa nazara ilai fi salatihi. Kemudian memandang Nabi kepada sandal fi salati di waktu sembahyang Nabi. Lalu Nabi sembahyang. Kenapa Nabi rahatan sembahyang melihat di sandal sidin? Izkana jadidan, karena sandal sidin hanyar. Sandal sidin hanyar. Paham nggak? Nabi sembahyang, lalu sidin tak tinggal. Tahu tak tinggal lah. Rahmat taitihi tali hati sandal sidin tadi. Nang tanda talinya hanyar tadi. Sudah. Lah. Setelah itu Pak Amara ayan za'a minha. Lalu Nabi menyuruh melepaskan tali tersebut dari sandal, wa yaruddal isyrakal khalaqa, wa yaruddal isyrakal khalaq khuluqa, apa khalaqa aja nah, khalaqa aja. Wa yaruddal isyrakal khalaqa, dan mengembalikan tali yang buruk. Tali yang buruk disuruh Nabi ganti aja lawan yang buruk. Kenapa maksudnya salah? Maksudnya gini, ini sebagai gambarannya lawan kita. Mun Rasulullah benar kada akan terganggu dengan itu. Ini hanya sebagai apa bahasa kita, syariat lawan umat, gambaran lawan umat.
Nabi sandal hanyar, talinya aja nah hanyar. Sembahyang Nabi sama itih ke sandal benar karena sandal hanyar, pahamlah. Sidin jangan ini karena tali sandal hanyar. Berarti apa? Tali ini mau olah mengganggu sudah benar. Contoh ikam kadang alih-alih benar. Mungkin sembahyang. Nah sembahyang ini jam ini hanyar. Omong bisi jam hanyar soleh. Maka jamnya nang larang itu nang rajin jam murah aja benar jam 100.000. Kenapa nih? Ini ada duit nukar jam harganya 500 juta benar nang larang itu pengaruh ada pengaruh no ya Allah seitihe ke jamnya itu mempengaruhi berikan ini sudah itu satu. Nang kedua orang boleh jadi benar karena hanyar takutan hilang. Iyalah. Orang karena hanyar takutan hilang. Ikam kenapa juga tolak ke masjid sandal larang. Maka hanyar nukar. Allahu Akbar. Taganang kamu lawan sandal itu. Nah iya menjar. Maka aku tadi mau anak kalau parkir ini. Itu udah. Nah kacau pikiran. Kenapa? Gara-gara sandal hanya seandainya sandal buruk kada apa kada aku biar hilang itu ada apa juga itu jadi bila sandal suala orang rabit ya pulang jadi kada menggenang lagi sembahyang makanya Nabi burikakan tali nang buruk lawan tali buruk aja. Nah maksudnya solai lamun kita ke masjid kah kemana kah nang buruk aja pakai nang buruk aja nang pakai. Kenapa? Beganangan kina. Iyalah, beganangan kina. Nang apa pokoknya apalagi sepeda kada bekunci hanyar pulang beganangan jangan sepeda buruk aja. Supaya napa? Supaya jangan mengganggu sembahyang kekhusyuan kita. Habis. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi yadihi khatamun min zahabin qabla at-tahrimi wa kana 'alal mimbari paramahu wa qala syagalani haza haza nazratan ilaihi wa nazratan ilaikum. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi di tangan beliau khatamun utas min zahabin dari emas qabla tahrim sebelum diharamkan. Nabi itu utas dulu. Sekarang dulu utas emas itu hukumnya haram mengatakan. Utas emas hukumnya haram. Biar saat nikah kah? Biar saat menculuk apa ngarannya? Acara apa salah? Orang nikah itu apa? Pasang cincin kah? Nah, pasang cincin. Lalu lelakiannya ini dicincini emas haram hukumnya. Haram hukumnya. Lah mengatakan wajib ditegur setelah kita kadang melakukan itu wajib ditegur karena laki-laki haram memakai cincin utas emas. Namun dulu Rasulullah benar pernah berutas emas. Rasulullah pernah berutas emas. Tapi sebelum diharamkan, sini utas emas. Nah, nang kaya apa utasnya, wallahu alam. Kira-kira nang utas emas bubulet kini aja sulah. Kenapa? Karena Rasulullah itu pakai utas setelah diharamkan emas sidin pakai perak sehingga
dalam hukum fikih sunat bagi laki-laki memakai cincin perak. Kemudian disunatkan punya mata. Punya mata, lalu otomatis matanya itu ada batu permatanya. Nah, tinggal kita mengkaji Rasulullah, tentang Rasulullah. Ada kitabnya Sahih membahas tentang bagaimana utas Rasulullah. Ada juga kitabnya. Rasulullah itu mempunyai beberapa biji utas. Ada matanya banai yakut, konsidin yakut putih, ada sebagian matanya akik dan yang lainnya. Ini ada kitabnya banai. Ada kitabnya khusus membahas itu, dan ada kitab untuk membahas masalah jawahir, masalah batu-batuan dan permataan. Nah, sebenarnya bagus Sahih mengkaji itu, ngaji itu tuh. Cuma benar ini jarang dipelajari orang. Padahal itu pengetahuan yang bagus tentang permata. Kenapa? Karena dalam sebuah kitab benar Rasulullah itu menyuruh kita agar beutas itu batunya akik. Batunya akik. Namun akiknya akik merah. Kenapa dalam satu hadis Nabi akik merah itu gunung benar. Batu itu gunung kan? Diambil batunya diolah utas. Adanya di Yaman benar. Makanya disebut akik Yaman. Banyak sakit pada Yaman. Benar habang, tapi akiknya harus habang benar. Akiknya harus habang, karena kata Rasulullah, gunung akik merah inilah yang akarat birububiyatihi ta'ala awalan, yang pertama kali mengakui ketuhanannya Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib ada punya batu itu Sahih. Nang jelas ini bahasan langka benar. Kitabnya pun kitab langka. Kitabnya pun kitab langka karena kajian langka berkaitan dengan batu. Nabi pun ada memakai jamrud, ada memakai yakut, dan Nabi pun ada menjelaskan bagaimana tentang batu jamrud, bagaimana tentang batu yakut dan seterusnya. Kenapa demikian? Benar karena batu ini ada di Quran. Kan jangan salah kira. Batu itu ada di Quran. Di antara batu yang ada di Quran itu wal yakut wal marjan. Yakut ada, marjan ada. Lalu ada ngarannya batu yakut, ada batu marjan, ada zubarjat, ada lu'lu' benar, ada lu'lu'. Lu'lu' wal marjan, ada wal yakut wal marjan, dan seterusnya. Itu batu-batu yang ada di dalam Quran. Lamun Tuhan tuh benar menceritakan ada di dalam Quran, pasti ada rahasianya. Kayak wanyi ada dalam Quran, samud ada dalam Quran Sahih, sapi ada. Malah surah itu kan banyak binatang, surah sapi, Baqarah kada. Sapi kalau. Kemudian surah An-Namal, Namal itu semut. Surah apa lagi? Al-Fil, gajah. Surah apa lagi? Surah An-Nahl, wanyi. Nah itu ketika Allah di dalam Quran disebut, itu pasti banyak rahasia terkandung di dalamnya. Maka Allah banyak bercerita di dalam Quran tentang permata. Ada permata yakut, ada permata marjan. Tapi kan marjan salah. Nah kalau marjan itu pasti habang. Buktinya ini setrup al marjan. Itu pada ngaran batu dulu marjan itu. Dulu dia ngaran setrup. Memang batunya marjan. Memang batunya marjan. Nah, tapi habang ada nang asli benar, ada nang kada. Ya memang itu ada nang palsu, ada nang asli. Nang sekarang nang ada nih palsu salah. Ada asli kada. Ada asli marjan. Kalau asli marjan merahnya itu kada merah. Wong ngalih benar, ngalih. Larang. Nah Rasulullah itu dulu sebelum si Din
sebelum diharamkannya memakai emas, Rasulullah utas. Utasnya adalah utas emas. Nah, Sidin bawa sembahyang. Wa kana alal mimbar, dan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, paramahu, lalu Nabi ramahu, melimpar akan itu utas, dibuang Nabi utas nih. Rahatan di atas mimbar ini dibuang Nabi utas. Wara utas emas wara. Utas emas dibuang Nabi. Utas emas dibuang Nabi. Apa karena haram? Tidak. Ini bukan karena haram. Sekali lagi, ini bukan karena haram, tapi karena apa? Karena syagalani, tujuan Nabi mengganggu aku ini. Waqala, dan berkata Rasulullah, syagalani haza, telah mengganggu utas ini nih. Utas mengganggu akunya Nabi. Nazratan ilaihi, kadang maitihi ka utas itu, wa nazratan ilaikum, dan kadang menikam pandangan kepada kalian. Kadang-kadang nazratan ilaihi, memandang kepada utas, akunya Nabi memandang kepada utas ini, wa nazratan ilaikum, bikin pandangan kepada kalian, kalian juga melihat ke utas ini. Nah, apa artinya? Membikin mengganggu. Nah, maksudnya adalah ini salah. Apapun yang mengganggu kita dalam sembahyang, di dalam diri kita ini, singkirkan. Singkirkan. Apapun yang mengganggu. Sekalipun itu barang berharga. Sama masjid benar. Betulisan apa? Ganggu orang sembahyang. Bersih, ganti. Larang jer semalam, bukan masalah larangnya. Ini masalah mengganggu, itu lebih parah daripada ini. Nabi utas emas saja sih dibuang. Kenapa? Karena mengganggu. Larang ada emas. Artinya barang berharga dibuang sidin karena mengganggu. Itu soleh. Di dalam tasawuf bukan hanya itu, kullu ma yushghiluka anillah fa huwa haramun. Itu dalam tasawuf. Kullu ma yushghiluka anillah fa huwa haramun. Semua yang mengganggumu dari mengingat Allah itu hukumnya haram. Menurut ya tasawuf. Punya bilanya mengganggu ingat lawan Allah, haram. Nang berharga kah, nang gada kah, bilanya mengganggu, hukumnya haram. Baju larang, deh. Tapi yang ganggu, udah jual aja. Ya kada beriakan aja, karena ganggu ini. Pertama bisa mengganggu diri kita ataupun mengganggu orang lain. Ini kita baju salah, mau olah pandangan orang aneh-aneh pang baju. Kalau orang biasa sembahyang mau olah orang cangang, terganggu orang, udah jual aja sudah. Maka kita ini ketujuh banget mencari perhatian orang lain dengan pakaian, dengan pandiran dan sebagainya. Nang sekiranya orang lain jangan ke kita. Apa coba jika itu juga perhatian belajar, kena tegur terus. Kan sekali gini cukup. Apa coba kita hendak maulah orang cangangan, membalai ini pada orang, baju balang-balang lah. Ikam setiap orang masuk ke masjid mesti cangang, asal kelihatan dia. Asal kelihatan dia. Akhirnya apa? Jadi ganggu orang. Ganggu orang.
Nah, sehingga dalam fikih bilang ganggu kita, pakaian itu yang ganggu kita ataupun mengganggu orang sembahyang, lepas ya. Jangan mah aneh-aneh aja, nang normal aja baju soleh, yang gitu. Macam-macam aja ini apa lagi anting-anting sembahyang, mulai orang jangangan bener coba kamu kamu masjid dari Jumat nah ini babunil kamu panjangnya ini nah babunil ya jangan orang terganggu kamu orang sembahyang malah Pak buang jangan ada haram juga aku aja bukan masalah kada haram umpamanya ini jangan bicara hukum ini mengganggu orang dengan pandangannya jangan habis kemudian waruya anna Aba Talhata shalla fi haitin lahu fihi syajaratun fa'ajabahu dabasiyun tora bis syajarah. Ada kisah sahabat Nabi sembahyang di kebun melihat pohon, di atas pohon ada binatang ila akhirih wallahu alam bisawab.